सत संगत सन 1988 की गल है। असी दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ के गुरुद्वारियां दे प्रबंधकों कोल जाके कीर्तन वास्ते समा मंगना, पर प्रबंधकों ने सानू समा ना देना। सन 1991 विच असी अपने माता पिता दे नाल बॉम्बे गए। उस वेले सत संगत दास की उम्र 10 साल की सी ते तबले वाली भैन की उम्र 7 साल की सी। बॉम्बे जाण वास्ते किराए जोगे भी साडे कोल पैसे नहीं सन। अपने माता जी दे गहने गिरवी रख के किराए का इंतजाम करके असी बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे विच एक जगह है कोलीवाड़ा, उत्थों दे गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह दे प्रबंधकों कोलों असी तकरीबन एक हफ्ता रोज कीर्तन का समा मंगते रहे हाँ, पर उन्हां प्रबंधकों ने सानू समा नहीं दिता। उन्हां दा एक कहना सी कि गुरु नानक साहब महाराज दा गुरपुरब है ते असी पंजाब तो 4 प्रसिद्ध जथे बुलाए हुए ने, बिना बुलाए किसी भी जथे नूं साडे कोल देण वास्ते टाइम नहीं। तां असी उन्हां नूं बेनती कीती कि सानू सिर्फ एक शब्द पढ़न दा समा दे दिओ, ते सत संगत सानू उन्हां ने 5 मिनट दा भी समा नहीं दिता। क्योंकि महाराज दी बाणी कहंदी है, निरतन आदर कोई ना दे, गरीब नू कोई सत्कार नहीं देंदा, मुश्किल में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा होता है इंसान से। तकरीबन एक हफ्ते तो बाद सरदार करनैल सिंह जी जो मस्कीन साहब दे नाल उन्हां दियां कैसटां वेचदे हुंदे सन, उन्होंने देखा कि ये बच्चे रोज आते ने, प्रबंधकों को समा मंगते ने, पर प्रबंधक इन्हों टाइम नहीं देंदे। तो उन्होंने दास नूं अपने कोल बुलाया, कहन लगे बेटा इत्थे ज्ञानी सन सिंह जी मस्कीन साहब आए ने ते गुरुद्वारे दी पिछली बिल्डिंग विच ठहरे ने, तुसी उन्हां कोल जाओ, वो बड़े दयालु ने, वो जरूर तुहाडी सहायता करनगे। सत संगत तकरीबन शाम 5 बजे का समा सी। असी मस्कीन साहब को गए, बड़े प्यार नाल बेनती की, महाराज असी तुहानू एक शब्द सुनाना चाहते हैं। बड़े प्रेम नाल कहन लगे, पुरखा सुनाओ। तो असी उस समय भाई नंद लाल जी की फारसी की गजल जो उन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तारीफ विच लिखी है, वो गजल सुनाई। मस्कीन साहब बड़े खुश होए, कहते ने बेटा उम्र ते तेरी छोटी जही है, पर तू फारसी की गजल इन्नी शुद्ध सुनाई है। अपनी जेब विचों 51 रुपए कढ़ के उस वेले सानू दिते ते पुछदे ने बेटा कित्थों आए हो? असी क्या महाराज असी जगाधरी तो आए हैं। कह लगे कदों दे आए हो? असी क्या बाबा जी 1 हफ्ता हो गया सानू इत्थे आया। बड़े हैरानगी नाल कहन लगे, हैं 1 हफ्ता हो गया तुहानू इत्थे आया, पर तुसी कीर्तन ते कीता नहीं। ते असी क्या महाराज इन्हां प्रबंधकां ने सानू समा नहीं दिता। साडी इन्नी बेनती सुन के मस्कीन साहब दे नेत्र बंद हो गए। जदों कुछ समय बाद नेत्र खोले ते सहज सुभाअ ही कहंदे ने, पुरखा अज तैनू इन्हां प्रबंधकां ने समा नहीं दिता, समा आएगा, ये प्रबंधक तेरे कोल समा मंगिया करनगे, तेरे कोल समा नहीं होया करेगा। सेवा दी बाणी फरमान करती है, साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। सत संगत असी ते यही समझने आ कि ये दीन दुनिया दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा, आप संगतां दियां असीसां ते पंथ रतन ज्ञानी सन सिंह मस्कीन साहब दा मेहर भरिया हथ है। गुरु रूप सत्संग जीओ, एक शायर दा कथन है, बाणी धुरों अकाल ने आप भेजी, बाणी धुरों अकाल ने आप भेजी, भुल्ले भटकियां नू राहे पावंदी ए, बाणी दुध देवे बाणी पुत देवे,
ਬਾਣੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਮਦੀ ਏ। ਬਾਣੀ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਕਰੇ ਮਿੱਠੇ, ਬਾਣੀ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੋ ਸੁਣਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਏ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਜੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਜਦ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਆਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਜਿਨਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੰਗਦੇ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਸੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਆਂ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੋਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰਫ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਪੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੀਂਗ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਪੀਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।